అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టపరమైన భరోసా కల్పిస్తూ ప్రవేశపెట్టిన ఏపీ పునర్విభజన చట్ట సవరణ బిల్లుకు రాజ్యసభలో ఆమోదం లభించింది. మూజువాణి ఓటుతో బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే ఈ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. రాజ్యసభలో చర్చ అనంతరం ఆమోదం తెలిపింది. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. On behalf of the entire House and the entire country people, we wish all the Andhra Pradesh people to have their new, well-built, new capital, Amaravati. Thank you. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి ఈ బిల్లుపై చర్చను ప్రారంభించారు. బిల్లుపై చర్చ సమయంలో వైసీపీ ఎంపీలు వాకౌట్ చేశారు. రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన అనంతరం రాజ్యసభ చైర్మన్ సిపి రాధాకృష్ణన్ ఏపీ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అమరావతికి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం ఉంటుందని అన్నారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం ఇది చట్టంగా మారనుంది. సభలో 11 పార్టీలకు చెందిన 17 మంది ఎంపీలు చర్చలో పాల్గొన్నారు. 10 పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు మద్దతిచ్చారు. How ironic is it today that we are going to be discussing AP reorganization bill which should have happened 12 years ago. It is actually a statement of national shame that the so-called collective wisdom and intelligence of this House, it took everyone 12 years to process a parliamentary procedure, a commitment made on the floor of this House, a House that is held sacred to democracy, a House that is empowered by the Constitution. What did we do? 12 years later, the government comes out with this act and decides that Amaravati will be the capital. And we are supposed to laud them for this and be grateful for it. Sir, I want to tell you, this is a victory of the farmers of Amaravati who fought for this day and night. For 2 years, the citizens, women like me who were on the road, never went back home, harassed by the police, harassed by the then ruling government. One man who was disputably a nut job sitting in the chair of authority. And the kind of humiliation that citizens faced, not a word was reported in the national media because the media was given enough advertisements to keep them dumb. This late delay, I am here to support construction of the Amaravati. The whole parliament and the whole government is there with this support to promote Amaravati. It was with that intention, Honorable Prime Minister has also offered his support. When we have started building step by step, brick by brick, building by building, we have started building this Amaravati. But then at the same time, there was a grand vision which was formed by one particular leader to destroy Amaravati on the other hand, sir. And it was during the 19 elections, when the elections, there was a change in government in the whole state of Andhra Pradesh. It was then the real problem for not only Amaravati, but the real problem for the whole state of Andhra Pradesh happened, sir. That 5 years, 2019 to 24, the government that was ruling Andhra Pradesh, it was one of the darkest times. It was one of the darkest times Andhra Pradesh has gone through, sir. Just because of the conviction of one man, just because of the faith that people had in one man, and especially the farmers of Amaravati, where 3 crops were growing in that. आज मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया, उस विकसित भारत साकार करने के लिए एक विकसित आंध्रा बनाना जरूरी है. ये विकसित आंध्रा के लिए भी एक विकसित राजधानी होना चाहिए. मगर मैं आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले उन किसानों को गांव-गांव में जो बसे हैं उनको नमन करता हूं. हमारे मातृमूर्ति जितने भी है लंबे काल संघर्ष किए राजधानी हासिल करने के लिए, उन्हीं सभी लोगों को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनका सपना था
एक भव्य राजधानी बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे अनुमति लेता हूं कि I raised to oppose this bill in this present form because it is not addressing the problems of 29,000 farmers who have given 34,000 acres of farmland for Amravati capital without any payment under land pooling, sir. సార్ గత 7 సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్న అమరావతి అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్లను 29,000 మంది రైతులకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎలా ఎప్పుడు ఇస్తుందనే దానిపై క్లారిటీ లేదు సార్ ఈ బిల్లులో. సార్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ నాట్ డిఫైనింగ్ దట్ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ capital and what is the definition of capital, sir? Our constitution mentions only capital of the country, sir. Sir, Government of India has itself filed an affidavit in the court, High Court, stating that the decision to decide the capital as the prerogative of the state, sir. On what basis Honorable Home Minister is moving this bill is my question, sir. Sir, when we have not decided what should be the capital of Uttarakhand, Jharkhand, కాళేశ్వరం అంశంపై రాజ్యసభలో బీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సిఆర్ పాటిల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సురేష్ రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే సురేష్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. మేడిగడ్డ పనికి రాకుండా పోవడానికి బీఆర్ఎస్ కారణమని, ఇదే విషయాన్ని నిపుణుల కమిటీ కూడా చెప్పిందన్నారు. हमारे परमिशन नहीं हुआ, स्टेट असेंबली का किसी से चर्चा नहीं हुआ, जबरदस्ती उठा के वहां पे डाल दिया आप। और आज भी हम पूछ रहे भाई आप हमारे मंडल वापस दीजिए। हमारे कम से कम 5 गांव, जैसा महाभारत ने पांडव ने पूछा कि भाई कम से कम 5 गांव हमारे दे दो, आज हम वही बात पूछ रहे, मगर उस पे भी कुछ चर्चा नहीं है। जितने भी मंत्री लोग यहाँ बैठे हुए, हर मिनिस्ट्री का एक रिवॉर्ड तेलंगाना को आया, और उसकी कारण ये है कि माय लीडर वांटेड the blood of the martyrs who sacrificed for the state of Telangana should be fulfilled in the form of making Telangana the #1 state. Central government से एक तेलंगाना फॉर्मेशन से पहले जो विलेजेस भद्राचलम का आंध्र प्रदेश में दिया है, वो कांग्रेस पार्टी जब बाइफर्केशन बिल में वो इनबिल्ड था, वो लोग तय किया है। जब उसके बाद यही केसीआर जी ने सोनिया गांधी घर पे जाकर डिनर खाके पैर पकड़ के, जब याद नहीं आया क्या, जब पूछना था क्यों नहीं पूछे? आज मैं पूछना चाहता हूँ कालेश्वरम का प्रोजेक्ट बिल्कुल मेडिगड्ढे जो है पूरा आज डूबे हैं। वो नहीं, डैम का जो कमिटी है ये लोग भी दिया है, काग रिपोर्ट में आया है, उसके द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है। आज बोल रहे एक पैसा किधर से नहीं लिए, किधर से लाए? छपा है क्या दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है, केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट అమరావతి అజేయం, అజరామరం, అద్భుతమన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. జగన్ చెప్పిన మావిగన్ అనే పదం డిక్షనరీలో ఎక్కడా లేదని విమర్శించారు. వైసీపీవి నీతి మాలిన రాజకీయాలని, ఇలాంటి రాజకీయాలు ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. అమరావతికి ఎప్పటికీ విజయమేనని, ఇది చరిత్ర అన్నారు చంద్రబాబు. చరిత్ర ఉన్నంత వరకు అమరావతి చరిత్ర ఉంటుంది. ఆ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు రైతుల చరిత్ర అమరావతి చరిత్రలో శాశ్వతంగా మిగులుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. విధ్వంసకారులు అనేక కుట్రలను దాటుకుని అమరావతిని గెలిపించుకున్నాం. ప్రజా రాజధాని ఈరోజు మనం నిరూపించుకోగలిగాం. ఈ సందర్భంగా అమరావతి రైతులకు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అభినందనలు, శుభాభినందనలు. మన ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కేంద్రంలో ఒకరిని కాదు, అందరూ సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు సాక్షాత్ పార్లమెంటు ఒక పార్టీ కాదు, ఎన్డీఏ పార్ట్నర్సే కాకుండా దేశంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అండగా అమరావతి ఏకైక రాజధాని అని,
ప్రజలు తమకు మద్దతిచ్చారన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. విభజన తర్వాత ఏపీ రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఉందని, రాష్ట్ర నడిబొడ్డున ఉన్న అమరావతిని రాజధానిగా చంద్రబాబు ఎంపిక చేశారన్నారు. 2014లో అమరావతికి అందరూ మద్దతు తెలిపారని, అప్పుడు జగన్ కూడా రాజధానికి మద్దతు ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు మంత్రి లోకేష్. Nara Chandrababu Naidu Garu in Hyderabad, the Andhra Pradesh Assembly in Hyderabad, stated that we have to look at a capital city now, and it has to be in middle of the state, given the distance and because we are a peculiarly long state. And back then, Bharatiya Janata Party and Telugudesam Party were together. We agreed to it. Janasena Chief Pawanji agreed to it. Former Chief Minister Jagan Mohan Reddy also agreed to Amravati as the single and only capital. Close to 35,000 acres of land was land pooled. And land pooling was a very, very innovative project where part of the developed land would go back to the farmers and state would get some and then the rest would go for the infrastructure. So it was a win-win proposition for the farmers, for the people of Andhra Pradesh. With no money being spent, we were able to pool this kind of land. Then the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji came down. There was delegation from Singapore, Japan, who were doing the master plan of the city, and then we started a journey about building our capital city. Less than 6 months into his tenure, started the entire drama of the three capital. All of you know three capitals is a failed model globally. Today no one even ventures about doing such thing. That started an entire movement in Amravati and in Andhra Pradesh. It was not అమరావతి రాజధానిని ఎవరూ మార్చలేరన్నారు ఏపీ హోంమంత్రి అనిత. సైకో కాస్త కమెడియన్ అయిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ అమరావతిపై అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. జగన్ అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. జగన్ మావిగనంటే ప్రజలు నవ్వుతున్నారని చెప్పారు. మనం ఒక పక్క నుంచి అదృష్టం, ఒక పక్క నుంచి దురదృష్టం. అదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా మన చాలా పార్టీస్, అంటే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న చాలా పార్టీస్ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఈ రోజు అమరావతి రాజధానిగా డిక్లేర్ చేయడానికి, చట్టబద్ధత కల్పించడానికి వాళ్ళందరూ కూడా మేమందరం కూడా మద్దతు ఇస్తున్నాము, మేమందరం కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అనుకుని చెప్తే నేపథ్యంలో మేము ఏ ముహూర్తాన సైకో అన్నామో కానీ ఆ సైకో కాస్త కామెడీ సైకో అయిపోయింది ఈరోజు. అంటే తన అక్కసు వెళ్ళగక్కడం అన్నది నిజంగా చూస్తా ఉంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బాధ అనిపించింది. అఫ్ కోర్స్ బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అనిపించకుండా దానికి కూడా కారణం ఏంటంటే సొంత తల్లిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన వాడు, సొంత చెల్లి గురించి ఆస్తి గురించి కోర్టుకెక్కి కోర్టు దగ్గర కూర్చొని నంగనాచ కబుర్లు మాట్లాడిన వాడికి అమరావతి రైతులు చేసిన త్యాగం గానీ, అంతమంది రైతులు చేసిన ఉద్యమాలు గాని నిజంగా అతనికి ఏమైనా కదిలిస్తాయని అనుకుంటున్నారా మీరు? అలా వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్ను గుంటూరు జిల్లా రాయపూడికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు శేషగిరమ్మ కలిశారు. రాజధాని అమరావతి కోసం భూమిని సేకరించే క్రమంలో తన భూమిని అక్రమంగా లాక్కున్నారని జగన్కు వివరించారు. సిఆర్డీఏ అధికారులు నష్టపరిహారం ఇస్తామని మోసం చేశారని జగన్ వద్ద కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తనకు న్యాయం చేయాలని రెవెన్యూ, సిఆర్డీఏ అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా ఏ ఒక్కరూ తనకు న్యాయం చేయలేదన్నారు. శేషగిరమ్మకు వైఎస్ జగన్ భరోసానిచ్చారు. న్యాయం జరిగే వరకు వైసీపీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. కూటమి నేతలపై వైసీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పాపాలు లెక్కపెట్టుకో, వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తామంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. పేదల ఇళ్లను కూలదోసిన పాపం ఊరికే వదిలిపెట్టదన్నారు. ఇళ్లను కూల్చి వారి గుండెల్లో దింపిన గుణపాల బాధను తెలిసేలా చేస్తానన్నారు. పదవులు, అధికారం శాశ్వతం కాదనే వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. కూటమి నేతలు చేస్తున్న అరాచకాలకు సమాధానం చెప్పి తీరుతామన్నారు. ఇళ్లను కూలదోసిన అధికారులను, దానికి ఆదేశాలిచ్చిన వ్యక్తులను విడిచిపెట్టేదే లేదన్నారు. టీపీఓ, టీపీఎస్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గోపాలరావు, నువ్వు బందరు వదిలి వెళ్ళిపోతావేమో. గోపాలరావు, బందరు కాదు, నువ్వు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నా సరే అవసరమైతే నువ్వు తెలంగాణ వెళ్తే కేసీఆర్ కాళ్ళన్నా పట్టుకుంటా. నీ ఇంటి సంగతి చూస్తా గోపాలరావు. మనిషి జన్మ ఎత్తలేదా మీరు అని అడుగుతున్నాను. మనిషి జన్మ ఎత్తలేదా ఎవడు మీరు అసలు? అధికారుల, అలాగే జిల్లా ఎస్పీ నాయుడు గారిని కూడా అడుగుతున్నా. అయ్యా ఎస్పీ గారు, కమిషనరు మీ పోలీసులకి పోలీస్ రిక్విజిషన్ ఇచ్చాడా? ప్రొటెక్షన్ అడిగాడా? రాతపూర్వకంగా అడిగాడా? ఫోన్ చేసి కొల్లు రవీంద్ర అడగటం కాదు ఎస్పీ గారు, నిన్ను రాతపూర్వకంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ మీ పోలీసుల్ని
నాకు పోలీస్ బందోబస్తు కావాలి, సో నోటీస్ నంబర్ ప్రకారం కోలదోయటానికి నేను వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చాను. నిన్ను పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ రాతపూర్వకంగా అడిగాడా? మీరు ఆలోచించుకోండి ఎస్పీ గారు. మీరు ఊరికే కొల్లు రవీంద్ర తానా అంటే తందానా అని కొల్లు రవీంద్ర ఫోన్ చేయగానే మీరు లేచి నుంచి పోలీసులను పంపిస్తే ఇది ధర్మమా మీ ఐపీఎస్ ఉద్యోగానికి? ఎస్పీ గారు, రాతపూర్వకంగా కమిషనర్ మిమ్మల్ని అడగడా? మీరు అడిగితే కనుక అది మీడియాకి రిలీజ్ చేయండి. మున్సిపల్ కమిషనర్ బాపిరాజు చౌదరి మీకు మున్సిపాలిటీ నుంచి అధికారికంగా నేను పలానా చోట నోటీస్ ఇచ్చాను, ఆ నోటీస్ మీరిపోయింది, నాకు అక్కడ ఇల్లు కూలదోయటానికి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కావాలని చెప్పని మీకు రాతపూర్వకమైన నోటీస్ చిలకలపూడి సిఐకి ఇచ్చాడా? ఇస్తే మీడియాకి పెట్టండి. నేను మిమ్మల్ని నోరు మూసుకోకపోతే అప్పుడు అడగండి. అయ్యా పోలీసు వారు, చిలకలపూడి సిఐ గారు, మిగతా సిఐలు మీ అందరికి కూడా చెప్తున్నాం, ఇవాళ మీరు తప్పితే కొల్లు రవీంద్ర వెనకాల తెలుగుదేశం కార్యకర్త కూడా. మూసీ ప్రక్షాళనలో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఊరట లభించింది. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది. గాంధీ సరోవర్కు ముందస్తు అనుమతి తీసుకోలేదని వేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. దోమల బెడదపై ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దోమతెర, ఫాగింగ్ మెషిన్తో అసెంబ్లీ మీడియా హాల్లోకి వెళ్లారు. సుధీర్ రెడ్డిని భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. సుధీర్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి మార్షల్స్ ఫాగింగ్ మెషిన్ను లాక్కున్నారు. దోమల నివారణపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని సుధీర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇలా హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే, నోరు తెరిస్తే నోట్లకు దోమలు పోతున్నాయి, నోరు తెరిస్తే నోట్లకు దోమలు పోతున్నాయి. దోమలతోటి విపరీతంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దోమల మీద యుద్ధంలో భాగంగా చాలా చెరువులలో గతంలో మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 5 రకాల 6 రకాలుగా దోమల్ని కంట్రోల్ చేసుకునే చర్యలు చేపట్టేవాళ్ళం. మొదటిది ఆయిల్ బాల్స్ వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. ఆయిల్ బాల్స్ తోటి లార్వా అంతా చచ్చిపోతుంది, లార్వా స్ప్రెడ్ కాదు, తద్వారా దోమల నియంత్రణ తగ్గేది. పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బీరంగూడ శివాలయంలో ప్రమాణం చేయడానికి వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అరెస్టు సమయంలో కాటా అనుచరులు పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డిపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసిన కాటా శ్రీనివాస్ వాటిపై నిలబడుతూ గుడిలో తడి బట్టలతో ప్రమాణం చేస్తానని సవాల్ విసిరారు. అదే సమయంలో ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఆలయాల్లో పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే కాటా శ్రీనివాస్ విసిరిన సవాల్పై ఇంకా స్పందించలేదు. ఇక ఈ ఘటనతో పటాన్చెరు రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతరిక్ష ప్రయోగంలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నాసా ఆర్టెమిస్ 2 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. 53 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రుడి దగ్గరకు మనుషులను పంపింది నాసా. ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్ ద్వారా చంద్రుడి యాత్రకు 4 వ్యోమగాములు వెళ్లారు. ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ప్రయోగం జరిగింది. 10 రోజుల పాటు అంతరిక్షంలో వ్యోమనౌక ప్రయాణించనుంది. మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టాన్ని త్వరగా అమలు చేసేందుకు వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని నియమించింది. ప్రత్యేక సమావేశాల్లో ఈ చట్టానికి సవరణలు చేయాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. 3 రోజుల పాటు పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. కేరళలో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగింది. యూడీఎఫ్ నేతలు మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేశారు. పెన్షన్లను 2000 నుంచి 3000కు పెంచుతామని యూడీఎఫ్ హామీ ఇచ్చింది. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు ఇస్తామని, యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు వడ్డీ లేని రుణాలు అందిస్తామని మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నారు. రాజ్యసభ ఆప్ ఉపనాయకుడిగా రాఘవ్ చద్దాను తొలగించారు. అశోక్ మిట్టల్ పేరు ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా పార్లమెంట్లో ప్రజా సమస్యలపై తనదైన శైలిలో ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా. ఆయనకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. పార్టీ రాజ్యసభ పక్ష ఉపనాయకుడిగా ఉన్న రాఘవ్ చద్దాను ఆ బాధ్యతల నుంచి తొలగించాలని కోరుతూ పార్టీ అధిష్టానం రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్కు లేఖ రాసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ సర్కార్పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. మాల్దాలో జ్యుడిషియల్ అధికారుల ఘెరావ్ ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ఇది ఆకస్మికంగా జరిగిన అల్లరి కాదని, ఎన్నికల ప్రక్రియను అడ్డుకునేందుకు పక్కా పథకం ప్రకారం చేసిన కుట్ర అని పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇది కోర్టు అధికారానికే సవాల్ విసిరేలా ఉందని తెలిపింది. ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న న్యాయాధికారుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకు, అలాగే ఈ ప్రక్రియను స్తంభింపజేసేందుకే అత్యంత తెలివిగా ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేశారని అభిప్రాయపడ్డారు సిజేఐ.
ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ అగ్రనేతలను పూర్తిగా అంతం చేస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకే ఇరాన్పై యుద్ధానికి దిగామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ను పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తామని చెప్పారు. అమెరికా భద్రత కోసం ఆపరేషన్ ఎపిక్ ప్యూరీ కొనసాగుతుందన్నారు. 2-3 వారాల్లో ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేయనున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. The second largest reserves on earth after the United States of America were now. ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై తీవ్రత 7.4గా నమోదైంది. ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, మలేషియాకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పవచ్చు. 6 రోజుల తర్వాత గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్స్ తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయి నుంచి భారీగా దిగి వచ్చిన ధరలు పెళ్లిళ్ల సీజన్కు ముందు కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి. ఇవాళ 2720 తులం గోల్డ్ రేట్ తగ్గింది. హైదరాబాద్లో ప్యూర్ గోల్డ్ 10 గ్రాముల ధర 1,53,450గా ఉంది. అలాగే వెండి ధర కూడా తగ్గింది. కిలో వెండి 3000 తగ్గి 2,37,500గా ఉంది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమై చివరకు లాభాల్లో ముగిశాయి. 1500 పాయింట్లకు పైగా నష్టం నుంచి సెన్సెక్స్ కోలుకుంది. సెన్సెక్స్ ఉదయం 72,262 పాయింట్ల వద్ద భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం వరకు నష్టాల్లో కొనసాగిన సూచీలు ఆ తర్వాత లాభాల్లోకి వచ్చాయి. డాలర్ మారకంతో రూపాయి మారకం విలువ బలోపేతం కావడం, అన్ని రంగాల్లో ఎంపిక చేసిన స్టాక్స్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు కారణంగా సూచీలు రాణించాయి. సూచీలు 185 పాయింట్లు లాభపడి 73,319 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 33 పాయింట్ల లాభంతో 22,713 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 157 పైసలు కోలుకొని 93.13గా ఉంది.